ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठ 71। मास्टर महाशय एठारे काशीपुर उद्यान गृह एपरी एक सुंदर और सजीव वर्णना करिसेंति जे पाठक जेपरी आखि सामने गृहटी स्पष्ट देखा पाइबे। टेलीस्कोप द्वारा विज्ञानी माने चंद्र मध्य पहाड़ अच्छी देखिछंती। सेही संपर्क में गिरीश और मास्टर महाशय मध्य कथा होछि। अधुना विज्ञानी माने चंद्र को जाई चंद्रर सठिक खबर आनिछंती, फोटो मध्य उठाई आनिछंती। सेथिबाई वर्तमान वर्णना ही यथार्थ। पूर्वर चंद्र संपर्क में केते प्रकारर कल्पना थिला। एहार परवर्ती प्रसंग में गिरीशंक सहित ठाकुरंकर व्यवहार विशेष भावे लक्षणीय। गिरीश आसिछंती देखि ठाकुरे लाटू को कहउछंती, एहांकु तमाकु खुआ एवं पान आनी दे। लाटू कहिले, पान देइछि, दोकानरू जलखिया आनिबाकु जाउछि। लाटूंको कथारे एई भावटी जेपरी फुटी उठिला जे आपण काहींकि व्यस्त होउछंती, आमे माने तो देखुछु। तापरे फूलर माला आसिला, ताहा निजे पिंधि पुणी गिरीशंक गलारे पिंधाइले। मझिरे मझिरे कहउछंती, जलखिया कौन आसिला, अर्थात व्यस्त होउछंती। तापरे लाटू ठाकुरंकर जड़े भक्तों कथा कहउछंती, जार 7-8 वर्षर गोटे संतानर मृत्यु होइछि। पिलाटी ठाकुरं को अनेक थर दर्शन करिथिला। पिलाटीर माँ पिलाटीर सकरे पागड़ी परी हेउछंती। एही पिलाटी किए ता स्पष्ट भाव में बुझा जाय नाही। तेबे मन हुए मास्टर महाशयंकर पुओ होई पारे। मास्टर महाशय जड़े भक्त बोली कहिछंती, निजर नाम से नेई नाहांती। पुणी मास्टर महाशयंकर मध्य एहीपरि शोक होइथिला। तांकर स्त्री पुत्र शोकरे पागड़ी भली होइथिले। तापरे गिरीश कहउछंती, अर्जुन एते गीता फीता शुणी मध्य अभिमन्युଙ୍କ शोकरे एका बेलके मूर्छित हो जाइथिले। तेणु एहांकर पुत्र पाई शोक करिबा किछि आश्चर्यर विषय नुहे। तापरे गिरीशंकु जलखिया दिया हैला। ठाकुरंकर उठिबार शक्ति नाही। बसी बसी ही जाई गिरीशंक पाई कलसीरु जल गड़ाइले। पुणी हाथ में नहीं देखिले जल ठंडा अच्छी कि नहीं। जल विशेष ठंडा नथिबारु पसंद हैला नहीं, किंतु एहाठारु भल जल नथिला बोली सेही जल ही देले। तापरे गिरीश कहउछंती, देवेन बाबू संसार त्याग करिवे। ठाकुरंकर सेतेबेले कथा कहिबाकू खूब कष्ट हेउथिला। आंगुली द्वारा निजर अष्ट अधर स्पर्श करी इंगित कले, स्त्री पुत्रंकर खाइबा पीवा किपरि हेबो, सेमाने किपरि चलिबे। अर्थात संसार त्याग करिया केवल कहीदेले हुए नाही, परिवार वर्ग जो माने अछंती सेमानंकर किपरि व्यवस्था हेबो। गिरीश कहउछंती, से विषय कौन करिवे जाने नाही। तापरे ही गिरीशंक प्रश्न, केउटा ठीक, कष्टरे संसार छाड़िबा ना संसार रही ईश्वर को डाकिबा। कष्टरे संसार छाड़िबा अर्थात छाड़िबा को कष्ट होउछि, ता सत्ते जोर करी संसार छाड़िबा। श्री रामकृष्ण कहउछंती, अनासक्त होई संसार रे रही कर्म कले सबु मिथ्या जानी ज्ञान लाभ परे संसार रे रहिले ठीक ठीक ईश्वर लाभ हुए। जो माने कष्टरे संसार छाड़ती से माने हीन श्रेणीर लोक। संसार प्रति विरक्त होई जो माने संसार छाड़ती से माने हीन श्रेणीर लोक। ज्ञानी किपरि ना गृहरे रही पारे, बाहरे मध्य रही पारे। भितरे और बाहरे उभय स्थान रे ईश्वर को देखिपारे। संसार रे रही मध्य से ईश्वर ठारे मन रखिपारे। वर्तमान गिरीश कहउछंती, मनटा एते उच्चरे अछि, पुणी नीच को जाए कहीं। समस्तंकर ही सही एका प्रश्न। बेले बेले मन खूब उच्च को जाए, पुणी तल को ओह्लाई आसे। सेथिपाई ठाकुर कहउछंती, संसार रे रहिले ही सेपरि हुए। केतेबेले उच्च केतेबेले नीच। बेले बेले बेस भक्ति हुए, पुणी ताहा कमी जाए। कामिनी कांचन नहीं रहिबाकू हुए तो सेथिपाई एहिपरि हुए। संसार रे भक्त केतेबेले ईश्वर चिंता करे, हरिनाम करे, केतेबेले बा कामिनी कांचन रे मन दिए। जेपरि साधारण माछी
କେତେବେଳେ ସନ୍ଦେଶରେ ବସେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ପଚାଘା କିମ୍ବା ବିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବସେ। ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କର ଅଲଗା କଥା। ସେମାନେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରୁ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇ ନେଇ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, କେବଳ ହରିରସ ପାନ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଥାଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ତ୍ୟାଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଛି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁହଁରେ ଆଣେ ନାହିଁ। ମହୁମାଛି କେବଳ ମହୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଫୁଲରେ ବସେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ମହୁମାଛିକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ଅଛି। ଚାତକ ପକ୍ଷୀର କଥା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳ ବିନା ସବୁ ଜଳ ଧୂଳି। ବର୍ଷା ଜଳ ଛଡ଼ା ଚାତକ ଅନ୍ୟ ଜଳ ପିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜଳ ଧୂଳି ସମାନ। ସେଥିରେ ତା'ର ପିପାସାର ନିବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ କେବଳ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ଚାହେଁ, ସେହି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ। ଅନ୍ୟ ରସ ତାହା ନିକଟରେ ପ୍ରୀତିକର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଦେଇ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ କଠିନ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କାହା ଉପରେ ହେବ, କାହା ଉପରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ନିରର୍ଥକ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ସେ କୃପା କରିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଦେଇପାରିବୁ। ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର କରିବା କଥା ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ସେଠାରୁ ବାହାରିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କେତେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ହଠାତ୍ ବାହାରିଗଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଭରଣ ପୋଷଣ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ମାନେ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ କରିବା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଲେ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ହେବ। ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧର ତ ଶେଷ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ପିଲାକୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖାଇବି, ତା'ର ଚାକିରି, ତା'ର ବିବାହ, ତାପରେ ନାତି ନାତୁଣୀ, ଏପରି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ଉପାୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ରହି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର କର। ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବେଳେବେଳେ ଅନାସକ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନାସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚେଷ୍ଟା, ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ପରମ୍ପରାର ନାମ ସାଧନା। କେବେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତ ହେବ? ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତ ହେବ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ପରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ସଂସାରର ବାହାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଂସାର ଆଉ କୌଣସି ବିପଦର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତାହାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁର କିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହି ଲଢ଼ାଇ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। କିଲ୍ଲା ଭିତରେ କିଛିଟା ନିରାପଦ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ଲଢ଼ାଇ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଲ୍ଲା ଭିତରେ ନିରାପଦ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ହେବ? ସୁତରାଂ କିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ନିରାପତ୍ତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଆହୁରି କଠୋର। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥର ମନ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଅବଶ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ନିରାପତ୍ତା ଅଛି। ପୁଣି ଯଦି ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାଏ, ତେବେ ତା'ର ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିପାରେ। ଜଣେ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏତ
ସଂସାରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାଟା ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନୋଭାବ ନୁହେଁ, ସର୍ବତ୍ୟାଗର ପଥ ଯିଏ ନେଇପାରି ନାହିଁ, ଯିଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ପରେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡ଼ାଇ ଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦେବେନ ବାବୁଙ୍କ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ଶୁଣି ଠାକୁରେ ପଚାରିଲେ, ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରର ପ୍ରତିପାଳନ କିଏ କରିବ? ଏପରି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡ଼ାଇ ନ ଯାଇ ସଂସାରରେ ରହି ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମନ ରଖି ଚାଲିପାର, ସଂଗ୍ରାମ କରିପାର, ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ। ମନ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବ ତାହା ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସଂସାରରେ ଯଦି ମନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ହିଁ ଥାଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଥାଉ, ତା'ର ସଂସାରରେ ହିଁ ରହିବା ହେଲା। ପୁଣି ସଂସାର ଯଦି ମନରେ ନଥାଏ, ତେବେ ବାହାରେ ହିଁ ଥାଉ କିମ୍ବା ଭିତରେ ହିଁ ଥାଉ, ତା'ର ସଂସାରରେ ରହିବା ହେଲା ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ସାବଧାନବଶତଃ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ଠାକୁରେ କାହାକୁ ହୁଏତ ସର୍ବତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗର ଶିରୋମଣି ଯିଏ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ନହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ନା, ସଂସାର କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିବ? ଏପରି କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମତର ଆପୋଷ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଆପୋଷ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କାହା ପକ୍ଷରେ ସୁପଥ୍ୟ, ପୁଣି କାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁପଥ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲୋକେ ନିମ୍ନକୁ ଖସାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦିଆହୋଇଛି ଯେ ତାହା ଫଳରେ ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା'ର ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଇତିହାସ ତା'ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦଳ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରି ରଖିପାରିନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ସବୁ ହୀନ ଅଧିକାରୀ, ଏହି କଥା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୈନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସଂସାରୀ, ସେ ସଂସାରୀ ବୋଲି ଯେ ଅଧପତିତ ହୋଇଗଲା ତାହା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଜଣେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବୋଲି ଯେ ସେ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶକୁ କେତେବେଳେ ମ୍ଳାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଆଦର୍ଶ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଓ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତ୍ୟାଗୀ ସଂସାରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କେବଳ ମନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରୀ କେବଳ ମନ ସହିତ ନୁହେଁ, ତାହାର ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଏତିକି ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଉଭୟଙ୍କୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ କାହାର ସଂଗ୍ରାମ କମ୍ ନୁହେଁ। ତ୍ୟାଗୀଙ୍କର ଯେପରି ସଂଗ୍ରାମ ଅଛି, ସଂସାରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଂଗ୍ରାମ ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଥରେ ଜଣେ ଉପଦେଶ ନେବାକୁ ଆସିଛି। କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ କରିଛି। ମୋର ଆୟର ଦଶମ ଭାଗ ମୁଁ ଦାନ କରେ, ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନରେ ଉପବାସ କରେ, ଏହିପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ କରିଛି। ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ ତା ଭିତରେ ସାଧନାର ଅହଙ୍କାର ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ, ନାଉ ଲିଭ୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ମି। ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ଚାଲିଆସ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଉ ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ତା'ର ଅଭିମାନ ଦୂର ହେଲା। ସେ ମନେ କରିଥିଲା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଧାର୍ମିକ, ମୋର ଆଉ କିଛି କର୍ମ ବାକି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାର୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିନାହଁ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ରହି କିପରି ସଂସାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଦିଆହୋଇଛି। ତାହାର ପରିଣାମରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପରିଣାମ ଏହା ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ ତ୍ୟାଗର ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଲିକ ହୁଏତ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟ ସେହି ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ,
କହିଲେ ଅନେକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗର ପଥିକ, ଯିଏ ଯେପରି ଅଧିକାରୀ, ତା ପାଇଁ ସେହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପେଟରେ ଯାହା ସହେ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୁଚି, ମା ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରି ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ସାଧନ ମାର୍ଗ ଅଛି। ଯାହାର ଯେପରି ରୁଚି, ଯାହା ପେଟରେ ଯେପରି ସହେ, ତା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ଯଦି କରା ନ ହୁଏ, ସାଧନାର ଭିତରେ ଯଦି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେହି ସାଧନା ଅନେକଙ୍କ ସାଧ୍ୟ ବାହାରେ ହେବ, ଅଥବା ଲୋକେ ସେହି ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଅବନତ ହୋଇଯିବେ। ମନରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏହିପରି ଦୁର୍ବଳତା ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଅଛି, ସେହି ମାର୍ଗ ଉପରେ ତା'ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥର ନିଜର ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର। ଗାର୍ହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ କୁହାହୋଇଛି। ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଗର ଜୀବନ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଯେପରି ଆଶ୍ରମ, ସେପରି ଗୃହସ୍ଥର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ। ସକଳଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ମାର୍ଗ ସମାନ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଯାହା ପକ୍ଷରେ ସଂସାର ଉପଯୋଗୀ, ତାକୁ ସଂସାର ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଗଲେ ତା ପକ୍ଷରେ ତାହା ହାନିକର ହେବ। ପୁଣି ଯାହା ପକ୍ଷରେ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ, ତାକୁ ଯଦି ଜୋର କରି ସଂସାର ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ନିଆହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ଜୀବନ ବିଷମୟ ହୋଇଯିବ। ଆମେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, କାହାକୁ କାହାକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗର ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଅବଶ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ପୁଣି କାହାକୁ ହୁଏତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସଂସାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଏହା ଭିତରେ ରହି ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ହେବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ କଥା ଆପାତ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ଉଭୟର ପ୍ରୟୋଜନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଉତ୍ତମ ବୈଦ୍ୟ, ସେ ରୋଗ ଚିହ୍ନି ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତା ଭିତରେ ଖୁବ୍ ତ୍ୟାଗର ଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୁରୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ନା, ତୁମକୁ ସଂସାର ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ତ୍ୟାଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ତା ପକ୍ଷରେ ଏହି କଥାଟା ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, କିଂ କର୍ମଣି ଘୋରେ ମାଂ ନିୟୋଜୟସି କେଶବ। ଏହି ଭୟଙ୍କର କର୍ମରେ ମୋତେ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛ? ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନେ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ଏହି ଘୋର ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ କହିଛି ଯେ, ଆମେମାନେ ତ ବୁଝିନାହୁଁ, ସେମାନେ ସମଦର୍ଶୀ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଥିଲେ। ମୋର ଅଧିକାର ଏହି ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା, ବାହାରେ ନୁହେଁ। ତା'ର ଜୀବନ ଯେ ଖରାପ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତେବେ ସେହି ଜୀବନ ସଂସାରର ଭିତରେ ରହିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ସଂସାର କରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଅନୁରାଗ କମ୍ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ତା ପକ୍ଷରେ ତାହା ହାନିକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ୍ୟାଗୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଠାକୁରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ସେମାନେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରୁ ମନକୁ ହଟାଇ ନେଇ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଏହା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉଭୟଙ୍କୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର ସଂଗ୍ରାମ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ, ଆହୁରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ସୁତରାଂ ଠାକୁରେ ଦେବେନ ବାବୁଙ୍କୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଷେଧ କଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସାର ତ୍ୟାଗର କଥା ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ କଥାରେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଅଲଗା। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତ ମନଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ।
ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହୁଏତ ପାରୁନାହିଁ, ତା ବୋଲି ଆଦର୍ଶଟିକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।